నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలోని ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలపై చర్చించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు. ఇక వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో శ్రీకాంత్ గారు. హలో అండి. సో ముందుగా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కానీ వీటికి సంబంధించి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎటువంటి కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ముందుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. విశాఖపట్నం 2 క్యాంపసెస్ అండి, ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో, అలాగే హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో అండి. ఈ 3 క్యాంపసెస్ కూడా సన్ డిగ్రీ కాలేజ్ అని చెప్పి కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. సన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో వచ్చి మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే హైదరాబాద్లో రామ్నగర్లో ఉన్న కాలేజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ టోటల్గా 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు పిల్లలు. 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, అలాగే కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, అలాగే మంచి హెచ్ఆర్లోను, ఫైనాన్స్లోను, మార్కెటింగ్లోను ఇంటర్న్షిప్స్ బాగా పెడతాము. అంటే ఇండస్ట్రీకి బాగా తగ్గట్టు మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట స్టూడెంట్స్ని. ఈ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఈ BBAలో చదివేటప్పుడే స్టైఫండ్ కూడా మంత్లీ అరౌండ్ 5,000 నుంచి 10,000 దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కాలేజీ నుంచి కల్పిస్తడం జరుగుతుంది. అలాగే 3 ఇయర్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఆ జాబ్స్ కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే చాలా కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో అవ్వచ్చు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన సెక్టర్స్లో మనమే జాబ్స్ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మనం తీసుకుంటాం. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి అంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందండి ప్లేస్మెంట్ విషయం. ఎందుకంటే అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మేము మంచి ఇన్పుట్ ఇవ్వగలుగుతామండి. ఓకే, సో అయితే శ్రీకాంత్ గారు నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి కూడా ఎటువంటి కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వచ్చేపాటికండి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఒక స్టూడెంట్ ఏజ్ని బట్టి, క్వాలిఫికేషన్ బట్టి స్టూడెంట్ ఇక్కడ కోర్స్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th పాస్ అయిన పిల్లలకు కూడా మన దగ్గర కోర్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఎంటర్ అనమాట. MPC, BPC, CEC ఎలాగో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చు అనమాట. 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఆ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. అలా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డిగ్రీ కూడా చదవాలండి కంపల్సరీగా, లేకపోతే అంత నాలెడ్జ్ రాదు, ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాం కష్టం అవుతుంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి 5 ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. 2 ఇయర్స్ ఇంటర్, 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ కలిపి. కానీ స్టూడెంట్ 4 ఇయర్స్ మాత్రమే మన దగ్గర నుంచి చదువుకుంటాడు. అలాగే 4 ఇయర్స్ మాత్రమే పేరెంట్స్ ఫీజెస్ కూడా పే చేస్తారు. 5th ఇయర్ కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్తారండి. 5 స్టార్ హోటల్స్లో కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లో కానీ ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. అలాంటప్పుడు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా మా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మనం ఇప్పించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ 12th కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు కానీ BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ 2.5 ఇయర్స్ చదువుకుంటారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. వీళ్ళందరికీ కూడా ప్లేస్మెంట్ అన్నది కంపల్సరీగా కాలేజ్ నుంచి ఇస్తాం. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలి, మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి రమ గారు. హలో అండి. హలో, నమస్తే అండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే అండి. నమస్తే రమ గారు. సార్ మా పాప నీట్ రాసిందండి. ఓకే అండి. ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు కానీ సార్, ఇన్ కేసు నీట్ రాకపోతే మీ దగ్గర ఏ కోర్స్ ఆడపిల్లకి బాగుంటుంది అని సార్. ఓకే అండి.
చాలామంది ఆడపిల్లి వాళ్ళ రోజున అండి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు అవ్వచ్చు, ఆడపిల్లలు కొంత ఎక్కువ శాతం అవ్వచ్చు, మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకుంటాం జరుగుతుందండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ అన్ని డిగ్రీలు లాగానే అనమాట. కాకపోతే మన ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ కాబట్టి ఇంకొంచెం ప్రొఫెషనల్గా మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము. అలాగే చాలా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా నేర్పిస్తాం. వీళ్ళకి ప్రతి సెమిస్టర్ అంటే 6 సెమిస్టర్స్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి సెమిస్టర్ 2 నెలలు హాస్పిటల్స్కి కానీ, లేకపోతే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, లేకపోతే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్కి కానీ, లేకపోతే మంచి కంపెనీస్ లైక్ బ్రిటానియా, హార్లిక్స్, నెస్లే ఇలాంటి కంపెనీస్కి కానీ ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తామండి. అలాగా 5 into 2 months అంటే 10 months వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఊరికే వర్క్ చేయరండి, వీళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా ఏంటంటే చాలా మంచి నాలెడ్జ్ పెంపొందించుకుంటారండి. అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా విపరీతంగా పెంపొందించుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మంచి ఉద్యోగాలు రావడమే కాకుండా మంచి మంచి శాలరీస్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఆడపిల్లలకి మన దగ్గర అయితే కనుక అంటే ఏ కోర్స్ అయినా చదవచ్చు. ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడి వాళ్ళ రోజున జాయిన్ అవుతుంది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఎందుకంటే వీళ్ళు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. డాక్టర్ గారు అని పిలవడం మూలంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి సొసైటీలో వీళ్ళకి అంత మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కామారెడ్డి నుంచి శ్వేత గారు. హలో అండి. హలో శ్వేత గారు నమస్తే అండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ఇలా మా పాప ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బీబీఏ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. బీబీఏ కోర్స్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్, ఓకే. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫీ అంటే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ క్యాంపస్ లో జాయిన్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది? ఓకే అండి, డెఫినెట్గా అండి. కాలేజ్ చాలా బాగుంటుందండి. కాలేజ్ ఏంటంటే మనం వీళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ కాలేజీలోనే కల్పించడం జరుగుతుందండి. సో వీళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లేకపోతే కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లాగా మన కాలేజ్ కూడా ఉంటుంది. లాబీ నుంచి లైబ్రరీ దాకా టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్ అండి. అంతా సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. అలాగే ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ నుంచి మనుషులు వచ్చి అంటే చాలా సీనియర్స్ వచ్చి వాళ్ళకి టీచ్ చేయడం జరుగుద్ది, వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పడం జరుగుద్ది. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా మంచి నాలెడ్జ్ పెరగటమే కాకుండా వీళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు కూడా వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా కూడా వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ చాలా పెరుగుద్ది. కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళకి ఎలా వర్క్ చేయాలి, దాంట్లో ఉన్న మంచి చెడు ఏంటి, తర్వాత దాంట్లో ఉన్న మెలకువలు ఏంటి, అంటే ఫాస్ట్గా గ్రోత్ రావడానికి ఎలాంటి స్మార్ట్నెస్ వీళ్ళు స్మార్ట్గా బిహేవ్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు చాలా బాగా నేర్చుకుంటారండి. హైదరాబాద్ క్యాంపస్ వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్, సన్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఈ కాలేజీలో ఏంటంటే మీకు 3 yearsకి కలిపి మొత్తం 6 సెమిస్టర్స్కి కలిపి 3 లక్షల రూపాయలు అవుతుందండి. 3 లక్షల రూపాయలు మీరు ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదండి. 5 టర్మ్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ రేపు సెప్టెంబర్ 23వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. స్టార్టింగ్ అప్పుడు 60,000 కడతారు, తర్వాత జనవరిలో 60,000 కడతారు, తర్వాత జూన్లో 60,000, ఆ తర్వాత జాన్లో, ఆ తర్వాత జూన్లో, అలాగా 5 టర్మ్స్లో 60 into 5 టర్మ్స్ కడతారండి. దీంతో ఏంటంటే మీకు ఫీజు అంతా కంప్లీట్ అయిపోద్ది. దీంట్లోనే మీకు యూనిఫామ్స్ దగ్గర నుంచి, స్టేషనరీ దగ్గర నుంచి, స్టడీ మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి, అలాగే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుందండి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఒక ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. ఆ టూర్కి సంబంధించి ప్రతి రూపాయి కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. మీరు ఈ 3 లక్షలకు మించి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదండి. ఓకే, సో అయితే శ్రీకాంత్ గారు, కొంతమంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ముఖ్యంగా వారికి మెడిసిన్లో సీట్ రాకపోతే నెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళకి చాలా మందికి అర్థం కాని పరిస్థితి ఏం చేయాలని. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? ఎటువంటి కోర్సులు ఉంటాయి వాళ్ళకి కూడా? అదే ఇందాక ఒక పేరెంట్ అడిగారు కదండి, నీట్ ఎగ్జామ్ రాశారు, నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే రాకపోతే కనుక ఏంటి అని చెప్పి సేమ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అదే అనమాట. సో ఏంటంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి కోర్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు అండి. అదే కాకుండా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుంది. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవడం మూలంగా వీళ్ళకి ఒక్క హోటల్స్, రిసార్ట్స్లోనే కాకుండా హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో, అలాగే వీళ్ళకి ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్లో, అలాగే వీళ్ళకి మంచి రైల్వేస్లో అవ్వచ్చు, ఇలాంటి అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, చాలా మంచి నేచర్ పెరుగుద్ది, చాలా మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుద్ది, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇవన్నీ డెవలప్ అవ్వడం మూలంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఈ స్టూడెంట్స్ ఫిట్ అవుతారండి. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదని ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదివినా చాలా బాగుంటుంది, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివినా చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, సో అయితే శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మనం తీసుకున్నట్టయితే కొంతమంది వేరే కోర్స్ కూడా చేస్తారు. వాళ్ళు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటారు, అది కుదరకపోవచ్చు. సో వాళ్ళు ఏదైనా ఒక కోర్స్ చేయాలని సన్ ఇంటర్నేషనల్ అప్రోచ్ అయితే ఫస్ట్ ఏ విధంగా అంటే మెడికల్ స్టూడెంట్ మనం తీసుకుందాం,
వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఏమైనా ఇవ్వాల్సి వస్తుందంటారా? ఎలా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటారు? డెఫినెట్గా అండి. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ స్టేజ్లో ఉంటారు అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి. ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ వేరేగా ఉంటాయండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి, ఒక స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తీసుకుందాం. దాంట్లో యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు ఏంటంటే దాంట్లో మీద ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఒక మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయమంటే కనుక వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారనమాట. సో వాళ్ళకి పర్సనల్గా వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం, వాళ్ళ స్కిల్స్ కూడా అటుపక్క చాలా బాగున్నాయా లేదా అని చెప్పి పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ రోజున అంటే మనకి 20 years బ్యాక్, 30 years బ్యాక్ జనరేషన్స్కి అంటే డిగ్రీ లెవెల్లోకి వచ్చేపాటికి BA, BCom, BSc, లేదంటే కనుక బాగా చదువుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇంజనీరింగ్. బట్ ఇవాళ రోజున డిగ్రీ లెవెల్లో చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చినాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే జ్యువెలరీ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, ఇలా BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ కాకుండా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, ఫర్ యంగ్ జనరేషన్స్ అనమాట. సో వాళ్ళ యొక్క ఆ యూత్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎటుపక్క వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళకంతగా వాళ్ళకి కూడా ఆలోచనలు ఉంటాయి. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా ఇవాళ రోజున అది గమనిస్తున్నారు, అలాగే పుష్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ని కూడా. అందుకే ఇవాళ రోజున ఇన్ని కోర్సెస్ కూడా మంచి అడ్వాంటేజ్ దొరకటం స్టూడెంట్కి. ఆ అడ్వాంటేజ్ మూలంగా వాళ్ళకి మంచి మంచి జాబ్స్, మంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ కాకుండా వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో కూడా తర్వాత వాళ్ళు ఒక 3-4 years వర్క్ చేసినాక చాలా వాళ్ళంతగా వాళ్ళ సొంతగా స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు చాలామందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు ఉంటున్నాయండి. సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అలాంటి ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి, ఆ స్టూడెంట్స్ని మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళకి మంచి లైన్లోకి వెళ్తారండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కర్నూలు జిల్లా నుంచి అశోక్ గారు. హలో అండి. హలో మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. ఓకే, నమస్తే అశోక్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, మా బాబు ఇప్పుడు 10th చదువుతున్నాడు అండి. ఓకే అండి. బాబుకి మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. వెరీ గుడ్ అండి. మేము ఫైనల్ గా MBA చెప్పేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ ఉంది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు 10th అయిపోయిన తర్వాత మేము మీ దగ్గర వదిలితే బాబుని ఎట్లా, అంటే MBA అయిపోయిన వరకు ఎలా చూస్తారు, ఏంటి ఎలా అనేది? డెఫినెట్గా అండి. 10th అయిపోయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇంటర్మీడియట్ మన దగ్గర చదవచ్చు, అలాగే డిగ్రీ మన దగ్గర చదవచ్చు, అలాగే MBA కూడా మన దగ్గర చదవచ్చు. అంటే టోటల్గా 2-3+2 అండి. టోటల్గా వచ్చేపాటికి 7 years పట్టుద్ది అనమాట 10th తర్వాత MBA కూడా కంప్లీట్ అవడానికి. కాకపోతే ఈ 7 yearsలో బాబుకి ఏంటంటే చాలా ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయండి. అంటే చాలా కంపెనీస్లో, అంటే దగ్గర ఈ 7 yearsలో విల్ బీ వర్కింగ్ అరౌండ్ ఒక 5 to 6-7 కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తాడు. డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తాడు. సో తన స్కిల్స్ ఏంటి అంటే తనకి మంచి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు తను బాగా రాణించగలడా, లేకపోతే ఫైనాన్స్లో బాగా రాణించగలడా, లేకపోతే మార్కెటింగ్లో బాగా రాణించగలడా, లేకపోతే ఐటీలో బాగా రాణించగలడా అని చెప్పి అవగాహన మనం కల్పిస్తాం అనమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని MBA వచ్చినాక దాన్ని స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. ఆ స్పెషలైజేషన్ కూడా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్. ఇలా 4 స్పెషలైజేషన్లు 2 స్పెషలైజేషన్లు చేయటం మూలంగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెటింగ్, HR కలిపి చేస్తే కనుక మార్కెటింగ్ వైపు తను వెళ్ళొచ్చు, HR వైపు వెళ్ళొచ్చు. అలాగే IT మార్కెటింగ్ చేస్తే కనుక IT ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి. డెఫినెట్గా 10th అయిపోయినాక బాబుని మన దగ్గర తీసుకురండి. ఈ పూర్తి 7 సంవత్సరాలు అసలు మేము బాబుని ఎంత బ్రహ్మాండంగా గ్రూమ్ చేస్తాం, ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనం మార్కెట్కి పరిచయం చేస్తాం అన్నది కూడా మీకు అర్థమవుద్ది. ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళి స్టూడెంట్ ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేయటం అన్నది, అంటే ఈ 7 yearsలో ఆల్మోస్ట్ 6 years అతను బాబు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడండి. అది కూడా చిన్న కంపెనీస్ కాదండి, అన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, లేకపోతే చాలా మంచి ఆడిటర్స్ దగ్గరికి, లేకపోతే కనుక ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. కాబట్టి చాలా మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మనం ఇప్పిస్తామండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, అయితే మిగతా కాలేజీలతో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు చెప్పండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు అంటే అండి, మేము ఫీజు తప్పితే ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. మేము ఏదైతే ఫస్ట్ డే మేము చెప్తామో ఆ ఫీజులోనే, అంటే డిగ్రీ కోర్స్కి 3 lakhs అవుతుందండి, MBAకి అయినా మాస్టర్స్కి అయినా కానీ 3 lakhs అవుద్ది. ఆ 3 lakhs మించి ₹1 కూడా మేము ఎక్స్ట్రా తీసుకోము. దాంట్లోనే యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానీ, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ కానీ అన్నీ కూడా దాంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయండి. అలాగే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్, ఫ్లైట్ మళ్ళీ హైదరాబాద్లో ఎక్కి మళ్ళీ హైదరాబాద్లో దిగేదాకా వాళ్ళకి ఎయిర్ ఫేర్ అవ్వచ్చు, వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, అక్కడ విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి స్టే అవ్వచ్చు, అక్కడ హోటల్ ఖర్చులు అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. ఈ 3 lakh rupeesకి మించి ₹1 కూడా మేము అంటే హిడెన్ ఛార్జెస్ లాంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండవండి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే IIP ప్రోగ్రామ్ అండి. ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు కూడా ముందులో ఉంటుందండి. ఇంటర్ పాస్ అయిన తర్వాత వెంటనే పిల్లలు డిగ్రీలో జాయిన్ అయితే కనుక డిగ్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ క్రియేట్ చేస్తామంట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్
అయితే కనుక 2.5 years ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారండి. అదే బీబీఏ లెవెల్లో అయితే కనుక ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి 2 months చేస్తారు. ఎంబీఏలో అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా క్లాసెస్కి వస్తారు, సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఒక చదువు అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ అలాగే జాబ్స్ ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని వెళ్ళేదే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. చదువుని ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి నడిపే కోర్సెస్ అనమాట. ఈ కోర్సెస్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నడుపుతుందండి. గత 18 సంవత్సరాలుగా నడిపి ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం నేను చెప్తున్నాను, చదువు, ప్రాక్టికల్స్, జాబ్ ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మాత్రం డేకి 10 hours నుంచి 12 hours దాకా కష్టపడి చదువుకోవాలి, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, అలాగే వర్క్ చేయాలి. అలాంటి పిల్లలు, అంత టైం స్పెండ్ చేసే పిల్లలు, అంటే వాళ్ళ కెరియర్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసే పిల్లలు మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్తున్నాను. అంత ఫైర్ ఉండాలండి స్టూడెంట్స్కి. అలాంటి స్టూడెంట్సే బాగా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారండి. ఓకే, శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్నారు అనంతపురం నుంచి. బాషా గారు, హలో అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. రైట్ మేడం. నమస్తే భాష గారు. నమస్తే సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ మా పిల్లోడు 10th పాస్ అయినాడు. ఓకే అండి. చదువులో అంత వీక్ అనుకుంటాను నేను. ఓకే అండి. అట్లా పిల్లోనికి మేము ఏం కోర్స్ చేయొచ్చు మీ దాంట్లో? ఓకే అండి. పిల్లలు భాషగా చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే చదువు అంటే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే చేసి నేర్చుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడతారండి. బాబు కరెక్ట్ ఏజ్లో, అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా టైంకి ఫోన్ చేశారు, అంటే 10th అయింది కాబట్టి అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేస్తే కనుక, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. అంటే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే వర్క్ చేసి నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, ప్రొడక్షను, సర్వీసు, అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్స్ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువగా వర్క్ చేయాల్సింది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెంపొందించుకోవాల్సింది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ప్రాక్టికల్స్తో పాటు చదువుతూ చెప్పినాక మనం ఈవినింగ్స్ మనం కంపల్సరీగా మన పార్ట్ టైం జాబ్ కూడా చేపిస్తామండి. అలా పార్ట్ టైం జాబ్ చేపించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి మంచి నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సంపాదించుకుంటాడు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా పెంపొందించుకుంటాడు. అలాగే నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 దాకా తన శాలరీ కూడా సంపాదించుకుంటాడండి డిగ్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి. సో మీరు ఒకసారి మీరు కాలేజ్కి వస్తే కనుక హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేయాలనుకుంటే కనుక రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉందండి. అదే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేయాలనుకుంటే కనుక ద్వారకా నగర్లోనూ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్లోనూ ఉంది. ఈ కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఈ సెప్టెంబర్ 23 నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోద్దండి. సో ఈ లోపే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుని 23వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్కి వచ్చేటట్టు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో అయితే అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుని మీ దగ్గర వచ్చే పేరెంట్స్ ఎవరైనా కానీ మిమ్మల్ని అడిగే డౌట్స్ ఏంటి, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు సంబంధించిన విషయంలో ఎటువంటి క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తారు మీరు వాళ్ళకి? మాకు 2004లో 18 సంవత్సరాల క్రితం మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి మా క్లాస్కి 60 మందిలో 4-5 ఆడపిల్లలే ఉండేవారు అనమాట. ఇవాళ రోజున అది 20 నుంచి 25 దాకా వెళ్ళిందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెయిన్గా ఆడపిల్లలకి భరోసా చాలా ఎక్కువ అండి. అంటే 100% జాబ్ వచ్చే కోర్సెస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది ఏంటంటే కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఎక్కువగా లేడీ ఫ్యాకల్టీ ఉండటం మూలంగా, లేడీ డైరెక్టర్స్ ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటం, కాలేజీలో ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. వాళ్ళ సెక్యూరిటీ పరంగా అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. హాస్టల్ విషయాల్లో కూడా లేడీ వార్డెన్స్, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. పేరెంట్స్ అనుమతి లేకుండా వాళ్ళని ఎట్టి బస్సులో బయటికి పంపించకుండా ఉంటాం. ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటమే కాకుండా అండి చాలా మంచి జాబ్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే కాదండి, అక్కడ హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే, రిసార్ట్స్లోనే కాకుండా ఎయిర్లైన్స్లో జాబ్స్ ఇప్పిస్తున్నాం, ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ ఇస్తున్నాం, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ ఇప్పిస్తున్నాము, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ ఇస్తున్నాం, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో ఇప్పిస్తున్నాం. ఇలా అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్లో పిల్లలకి జాబ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ రోజున 20,000 పైన స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర చదివి బయటకు వెళ్ళారండి. ఇప్పుడు అట్ ప్రెజెంట్ 5,000 స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఒక్కో బ్యాచ్ తరపున బయటకు వస్తూ ఉంటారు. అందరికీ కూడా ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంలో సక్సెస్ఫుల్గా మేము చేయగలిగాము అంటే బికాస్ స్టూడెంట్స్ యొక్క కష్టం, వాళ్ళు ఒక చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ అలాగే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా అంత కష్టపడి చేశారు కాబట్టి. అయితే వాళ్ళు ఇంకా జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువగా కాలేజ్కి వస్తే ఎంత ఎక్కువగా వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతారు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోగలుగుతారు, లైఫ్లో అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. మేనేజ్మెంట్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, అలా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎటువంటి కోర్సులు ఉంటాయి చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఇవాల్టి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. కీప్ వాచింగ్ 10 TV.